যে 7 মিনিটের সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের সিনিয়র এডিটর ময়ূখ রঞ্জন ঘোষকে দিয়েছেন, আরো একবার চোখ রাখবো সেই সাক্ষাৎকার। নমস্কার, এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলায় আমি রয়েছি এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন द न्यूज मेकर नरेंद्र मोदी जी रिपब्लिक बांग्ला में पहली बार बहुत बहुत स्वागत है। बांग्ला को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मोदी जी ये जो पूरा जो माहौल है, हजारों में लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ ये प्रोग्राम को बंद करने के लिए? लोगों को रोका गया, 144 इशू किया गया, बहुत सारे जगहों पे रोक नहीं पाए। ममता बनर्जी को मोदी से इतना डर क्यों है? उनको मुझसे डर नहीं है, वो स्वयं से डरती है। उनको लगता है कि उन्होंने जो झूठी मायाजाल खड़ी की हुई है वो गुब्बारा फूट चुका है। बंगाल की जनता उनके कुकर्मों को भली भांति समझ गई है और बंगाल के नागरिकों का, बंगाल की भावी पीढ़ी का और बंगाल का वो भारी नुकसान कर रही है। ये अब बंगाल के लोगों के मन में कन्विंस हो चुका है और इसलिए वो बचने के लिए रास्ते खोज रही है। क्या लग रहा है मोदी जी, बहुत ही बेहतरीन इस बार रिजल्ट बंगाल से होगा क्या? बार बार आप बोल रहे हैं। मैंने पूरे देश के चुनाव में भ्रमण किया है। मैंने 2014 का भी चुनाव देखा था, 2019 का भी चुनाव देखा और मैं कह सकता हूं कि चुनाव 14 का हो या 19 का, ये चुनाव उससे बहुत अलग है। ये चुनाव अपार विश्वास का चुनाव है और एक प्रकार से ये चुनाव पूरी तरह देशवासी इस चुनाव को लीड कर रहे हैं। देशवासियों के पुरुषार्थ से चुनाव आगे बढ़ रहा है। हम लोग तो निमित्त है और सामान्य मानवीय का संकल्प बन गया है विकसित भारत का। ये इस कैंपेन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मोदी जी 21 दिन हो गए, 3 हफ्ते। हुमायूं कबीर तृणमूल के जो एमएलए है उसने बोला था हिंदुओं को काट के भागीरथी में बहा देंगे। उसके बाद ममता बनर्जी ने तो ना नहीं बोला, उसके ऊपर रामकृष्ण मिशन भारत सेवाश्रम को इंसल्ट किया और इसके बाद बोला रामायण महाभारत सब कुछ खत्म हो जाएंगे, कुरान। लेकिन मेरा विकास का जो कहानी है वो खत्म नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे ममता जी? देखिए, ममता जी की राजनीति इसी पर निर्भर है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट जिहाद के लिए वो लगातार रामनवमी पर प्रतिबंध लगाना, दुर्गा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाना, कोई जय श्री राम बोले तो लड़ाई लड़ लेना, और वो परंपरा उनकी अपनी पार्टी के हर व्यक्ति में आई है और इसलिए वो सभी हिंदुओं को डुबो देने की, बहा देने की, बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। इससे बड़ा देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और नेशनल मीडिया जो आए दिन जो खान मार्केट गैंग है वो ऐसे ऐसे विषयों को उछालती है, उनके ध्यान में ये नहीं आता है कि इतना गंभीर मुद्दा है कि देशवासियों को गंगा में बहा देने की बातें हो रही है। ममता जी तो चुप है, उनकी पूरी गैंग चुप है। मोदी जी, बंगाल जहां पे हम खड़े, एक टाइम पे इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, हम लोगों का क्या कुछ नहीं था, इंडस्ट्री लेके ट्रेड कल्चर सब कुछ था। अभी हम लोगों का जो ग्लोरी है वो है नहीं। आप ये गारंटी दे सकते हैं क्या? जिस फैक्ट्री को सिंगूर से आप टाटा का फैक्ट्री सानंद में लेके गए थे, अगर यहाँ पे डबल इंजन सरकार हो तो सिंगूर में फैक्ट्री होगा, नंदीग्राम में फैक्ट्री होगा, भांगोड़ में, डायमंड हार्बर में, सब जगह फैक्ट्री होगा और हम मुंबई दिल्ली के साथ टक्कर देंगे विकास में। मेरा गुजरात का अनुभव है। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां 10 साल में 7 साल अकाल होता है। गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं है जो बंगाल के पास है। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास नमक है और कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी
हमने धीरे धीरे मेहनत करके उसको एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना दिया। बंगाल का तो पूरा हिस्ट्री इंडस्ट्री का है। बंगाल के पास बहुत बड़े प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यहाँ पहले वाम वालों ने लाल झंडे के जुलूस निकाल करके सारी इंडस्ट्री को ताला लगा दिया। लोग भाग भाग करके कहीं और चले गए। अब बाद में सोचा था कि शायद टीएमसी आएगी तो सुधार करेंगी। अब वो इन्वेस्टमेंट समिट कर रही है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर को जो सुरक्षा चाहिए, जो विश्वास चाहिए कि यहाँ की पॉलिसी में स्टेबिलिटी रहेगी, वो जब तक नहीं आता है कौन इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा। और इसलिए बंगाल के विकास के लिए, बंगाल के नौजवानों के भविष्य के लिए इस सरकार को हटाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मोदी जी अगर आप खुद अगर डबल इंजन सरकार हो, यू हैव बीन वन ऑफ द एक्सपर्ट इन ब्रिंगिंग बिजनेस इन गुजरात, बंगाल के लिए वो क्या करेंगे आप? डबल इंजन मैंने उनको पहले भी एडवाइस दी है कि आपको ये करना चाहिए। और मैं हिंदुस्तान के हर राज्य को क्योंकि हमने G20 अलग अलग राज्यों में क्यों किया, इसीलिए किया कि उन राज्यों का प्रोजेक्शन हो, वे अपने राज्यों को फोकस करें ताकि दुनिया का ध्यान जाए। तो मेरी तरफ से जो भी मदद चाहिए मैं बढ़ चढ़कर मदद देना चाहूंगा। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक बांग्ला के सभी दर्शकों की तरफ से ये जो चीज है, इससे शायद बहुत कुछ पता चल रहा है। इस बार क्या यहाँ पे भी मोदी मैं सरकार, मानता हूँ पूरे देश में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस बंगाल के लोकसभा के चुनाव में रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद স্যার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রিপাবলিক বাংলাকে একটি এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার এবং সবচেয়ে বড় যে সাক্ষাৎকার, তাতে একাধিক কথা বললেন এবং এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ, 4-5 থেকে বহু মানুষ এই মুহূর্তে রয়েছেন যারা নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে চান। নরেন্দ্র মোদী রিপাবলিক বাংলায় বললেন যে যদি নরেন্দ্র মোদী এখানে বাংলায় বিজেপি সরকার আনতে পারেন, তবে তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে যেভাবে গুজরাটে ইন্ডাস্ট্রি এনেছিলেন ঠিক সেভাবে ইন্ডাস্ট্রি এখানে আনবেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখার জন্য হাজারে হাজারে মানুষ এই মুহূর্তে রয়েছে এবং হাজারে হাজারে মানুষ এই মুহূর্তে মোদীকে একটাই কথা বলছেন, নরেন্দ্র মোদীকে, যে এবার অভূতপূর্ব রেজাল্ট হবে বাংলাতে। ক্যামেরা পার্সন রজনীর সঙ্গে ময়ূক রঞ্জন ঘোষ, রিপাবলিক বাংলা, উত্তর কলকাতা। কিছুক্ষণ আগেই প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মুখোমুখি হয়েছিলেন রিপাবলিক বাংলার। আমি আরও একবার ময়ূকের কাছে আসবো। ময়ূক, যে শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়টুকু নয়, এর বাইরেও আগাগোড়া যে সফরের অভিজ্ঞতা হলো আজ, কি মনে হয় উত্তর কলকাতার এরকম আবেগ, এরকম ছবি বারবার আমরা শুরু থেকে বাংলার শাসক দল দায়িত্ব নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে কোথাও বহিরাগত ডেলি প্যাসেঞ্জার আরও অনেক কিছু সম্বোধন করতে শুরু করেছিলেন নরেন্দ্র মোদীকে, কিন্তু আজ যখন উত্তর কলকাতার মায়ের বাড়ি, উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, উত্তর কলকাতা যখন স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে শেষ হলো সেই রোড শো, তখন কি মনে হলো একবারও বাংলার মানুষের চোখে মুখে সেই আবেগ, সেই উত্তেজনা দেখে যে কোনো বহিরাগতর জন্য সেই আবেগ দেখানো হচ্ছে? ময়ূক, স্বর্ণালী, তোমার মনে থাকবে কলেজে ফেস্ট বা বিভিন্ন কলেজের যে প্রোগ্রামগুলো বিভিন্ন জেলায় জেলায় হয়, যেখানে বিভিন্ন বাংলা ব্যান্ড আসে, সেই বাংলা ব্যান্ড চলে যাওয়ার পরের যে দৃশ্যটা, ঠিক সেরকমই বোধহয় দৃশ্য এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি। কোনো একজন রকস্টার বোধহয় এখানে এসেছিলেন, পারফর্ম করেছেন এবং চলে গেছেন। গোটা এলাকাতে একবার ছোঁয়ার জন্য, ছুঁতে পারেননি হয়তো, কিন্তু একবার জাস্ট কাছাকাছি আসার জন্য এই হচ্ছে পরিস্থিতি। পুরোটা কলকাতা পুলিশ, সিকিউরিটি, এসপিজি সবাই ছিল, কিন্তু তারপরেও যে মানুষের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস যাকে বলে, এটা বোধহয় সেই বাঁধটা, যে বাঁধ ভেঙে একেবারে সামনের সারিতে আসার চেষ্টা করেছিলেন প্রচুর মানুষ। এবং যে সাক্ষাৎকারটা রিপাবলিক বাংলাকে তিনি দিলেন, তিনি কিন্তু একেবারে নিজে থেকে বললেন, তার যারা আধিকারিক রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের, যে তিনি দাঁড়াবেন এবং দাঁড়িয়ে গোটা জায়গা থেকে যে সাক্ষাৎকারটি শুনবে সেখানে গম 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 করছে, মোদি মোদি বলে বারবার স্লোগানিং হচ্ছে। এবং তার মাঝখান থেকে এই গোটা রাস্তাতে যেভাবে ফুল ছড়িয়ে আছে এবং
পুরো পুরো যে জায়গাটা, এটা কিন্তু এমন একটি জায়গা স্বর্ণালী, যেটা তুমিও খুব ভালো করে চেনো। হেদুয়ার পরেই পুরোটা বিধান সরণির যে রাস্তা, এই হেদুয়ার মোড়ে এখনো লোকজন রয়েছেন, বাচ্চাকে নিয়ে বাবা রয়েছে, পতাকা খুলে সেই বাড়িতে স্টিকগুলো নিয়ে যাচ্ছেন। এক এক করে ভলেন্টিয়ার যারা রয়েছেন তারা একটু একটু করে বাড়িতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পুলিশ আধিকারিকরা ফিরছেন। কোথা থেকে এসছেন? আমি এখানেই পতাকাগুলো এখন সব কমপ্লিট। কত লোক হয়েছিল? 100-200 হবে। কোথায় গণাই যাবে না, প্রচুর লোক। হ্যাঁ, এটা সাধারণ মানুষের বিভিন্ন যারা কর্মীরা রয়েছেন তাদের। এত রাতেও আপনারা কত লোক ছিলেন? আমরা এখন মানে অগণিত লোক। সে মিথ্যা কথা বলছেন না তো? আমারও না, মিথ্যে কথা কেন বলবো? সারা পশ্চিমবঙ্গ দেখতে পাচ্ছে। আর মোদিজির জায়গা সব নাকি বাইরে থেকে এসেছিল? কোনো বাইরে থেকে লোক নেই, আপনি বাঙালি তো? স্থানীয় লোক। হ্যাঁ, আমি বাঙালি। দ্বিতীয় গোটা বাংলা এই মুহূর্তে এসছে স্বর্ণালী, যারা এখনো বলে যাচ্ছে বহিরাগত, ডেলি প্যাসেঞ্জার। আমি জানি না, কিন্তু ছবি একটা কথা বলে, যেভাবে বাইট কিছু কথা বলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাইট শোনালেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিচ্ছেন রিপাবলিক বাংলা মিথ্যাচার করছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাইট শোনাচ্ছি আমরা, ঠিক সেভাবেই বিজেপির র্যালির ছবি। এবং এই ছবিগুলো তো মিথ্যা হতে পারে না, এগুলো তো আমি টেনে ভেঙে দিয়ে নিইনি, বা এখানে এত পুলিশের আয়োজন, এত মানুষ, এগুলো তো মিথ্যা হতে পারে না। কিছু তো একটা হচ্ছে স্বর্ণালী, যেটা তুমি হয়তো বুঝতে পারছি না, মানুষও বলছে না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বলছেন, দেখুন অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাবে বিজেপি, সবচেয়ে বড় দল হবে এবং অবিস্মরণীয় এবারের রেজাল্টটা বাংলা থেকে হবে বিজেপি। স্বর্ণালী একদম ময়ূক, আমার সঙ্গে অনির্বাণও রয়েছেন। আমি একটু অনির্বাণের কাছে যাবো। অনির্বাণ, তুমি যে প্রশ্ন করছিলে। ময়ূক, যেটা বলছিলেন স্বর্ণালী, শুরুতেই যেটা বলছিল স্বর্ণালী, যে বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে গিয়ে প্রণাম করলেন, রেস কোর্সে নামার পর সোজা চলে গেলেন বাগবাজারে মায়ের বাড়ি, সেখানে প্রণাম করলেন। সেখানে প্রণাম করে তারপর যে জায়গাগুলো ছুতে এলেন, বা যে জায়গাগুলোর উপর দিয়ে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে এসে পৌঁছলেন, আমি যদি আরেকবার জাস্ট মনে করানোর জন্য যদি আরেকবার বলি, বাগবাজারের মায়ের বাড়ি উদ্বোধন কার্যালয়, যেখান থেকে বাংলার বিপ্লবী শক্তির অনুপ্রেরণা উদ্বোধনের কাজ, সেই উদ্বোধন, সেই শক্তি কেন্দ্র। এরপরে একদম কাছেই, মানে মায়ের বাড়ি একেবারে কাছে বলরাম বসুর বাড়ি, যেখানে যে বলরাম মন্দিরে রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনা 1897 সালের 1 মে। আরেকটু এগুলো গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি, জেসি স্বামীজির ভাষায়। রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের সংস্পর্শে, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পরে যে জিসি সারা জীবনে আর সেই অর্থে নাটক নভেলের অর্থে যে নভেল চাল লেখেননি, যা নাটক লিখলেন ব্রিটিশকে নিষিদ্ধ করতে হলো, সে সিরাজদৌল্লা হোক বা অন্য যে কোনো নভেল বা যে কোনো নাটক। আরেকটু এগোনোর পর যখন শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে এসে পৌঁছলেন, মাঝখানে রাজবল্লভ পাড়াটা ছুঁয়ে এলেন, সব থেকে পুরনো ব্যায়াম সমিতিগুলোর মধ্যে একটা, আখড়াগুলোর মধ্যে একটা, যেখানে শরীরচর্চা করে বিপ্লবীরা ব্রিটিশ খেদানোর শপথ নিতেন। ময়ূক, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কার্যত কি বাংলার নবজাগরণকে ছুঁতে এলেন, শুরু করলেন সেই নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রাণপুরুষের পায়ের কাছ থেকে। অনির্বাণ, একেবারেই তাই। এবং তার পাশাপাশি আমি শুধু তোমায় মনে করিয়ে দিই, জাস্ট এক সপ্তাহ আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসার আগে কিন্তু একেবারে চৈতন্য মঠ, অর্থাৎ গৌড়ীয় মঠ থেকে ঠিক এভাবেই সাধু সন্তরা গেছিলেন নিবেদিতা পাঠ, তারপর সেখান থেকে মায়ের বাড়ি হয়ে ঠিক এই রাস্তা দিয়েই। আমি সেদিনও বলেছিলাম যে এই রাস্তা, যে রাস্তা আগুন থেকেও বিপ্লবীদের মিছিল দেখেছে, ট্রাম পোড়ানো, বাস পোড়ানো দেখেছে, ভাঙচুর দেখেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্যজনদের মিছিল দেখেছে, সেই রাস্তাটা কিন্তু বদলে যাচ্ছে। এই ট্রাম লাইনটা কিন্তু অন্য গল্প বলছে। কান পাতলে এই ট্রাম লাইনের একটা সময় যে বিদ্রোহ, বিপ্লব, মা মাটি মানুষ, এই সমস্ত গল্প শুনতে পেত বাংলা, সেই গল্পগুলো বোধহয় বদলে যাচ্ছে। সাধু সনাতন সন্ত যারা, তাদের মিছিল ঠিক এখান দিয়ে গেছিল, কার্তিক মহারাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাধু সন্ত ঠিক এখান দিয়ে মিছিল করে গেছিলেন। এবং আজও ঠিক এই জায়গা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন গেলেন, আবারও বলছি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই 2 কিলোমিটার রাস্তা প্রত্যেকটি জায়গাতে অল্প অল্প করে দাঁড়িয়ে বারবার, আমি দেখছিলাম যে গলিতে, তুমিও হয়তো দেখেছো, গলিতে যারা রয়েছেন তাদেরকে হাত নাড়িয়ে বারবার এই বার্তাটা দিচ্ছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইজ হিয়ার ফর ওয়ার্ক। এবং আমরা জানি নো ননসেন্স একজন প্রাইম মিনিস্টার, যিনি বোঝেন, জানেন এবং বারবার বলেন যে আমি এখানে তোমাদের উন্নতি করবার জন্য ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বলছি। সিঙ্গেল ইঞ্জিন সরকারেও হতো, কিন্তু হয়নি। কাতরভাবে প্রধানমন্ত্রী যে কথাগুলো বারবার বলছিলেন, এবং ঠিক সেভাবে
ভাবেই আবারও বলছেন যে এই রাস্তা দিয়ে, কে বলেছে যে এই রাস্তা দিয়ে যারা এর আগেও গেছে পরেও যাচ্ছে তারা ডেলি প্যাসেঞ্জার, তাদের সাথে বাংলার কোনো যোগ নেই? আমি বারবার যে গানগুলো শুনছিলাম এবং বারবার যে গানগুলো এখানে চলছিল, সেই প্রত্যেকটা গান কিন্তু কোথাও না কোথায় তৃণমূলের এই দুর্নীতি এবং তার পাশাপাশি বাংলায় যে এই মুহূর্তে একটা নতুন কিছু প্রয়োজন, সেইটা বোধহয় বিজেপি কর্মীরা বারবার এখানকার মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ঠিক। অনির্বাণ।